નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, સ્વાગત છે આપનું ગુજરાત ન્યૂઝ પોરબંદરમાં। હું છું આપની સાથે નેહા અટારા। સમાચારો વિસ્તારથી જોઈએ તે પહેલા નજર કરી આજની હેડલાઇન્સ પર। આ હેડલાઇન્સના પ્રાયોજક છે ઝેવર, સુવર્ણ સ્પર્શ સંપૂર્ણતાનો। પોરબંદરમાં ચેમ્બર ઓફ કોમર્સના વિવાદને લઈને વેપારીઓમાં રોષ। પૂર્વ પ્રમુખ કાનાણીને બંધારણનું પણ જ્ઞાન ન હોવાથી આશ્ચર્ય। પોરબંદરના કમલાબાગ સામેના વિસ્તારમાં બની આગની ઘટના। મકાન માલિકે જ ખાલી પ્લોટમાં આગ લગાડી હોવાનું અનુમાન। પોરબંદરમાં માછીમારી મામલે બે પરિવારો વચ્ચે સર્જાઈ મારામારી। ધરમપુર ગામે રહેતા અનેક ઘાયલ લોકોને સારવારમાં ખસેડાયા। કુતિયાણાની ચોટા ચેકપોસ્ટ નજીકથી ગોગો પેપર્સ સાથે એક શખ્સ ઝડપાયો। પોલીસે ગોગો પેપર્સ આપનાર ઉપલેટાના શખ્સની સામે કરી કાર્યવાહી। આજથી પવિત્ર પુરુષોત્તમ માસ એટલે કે અધિક માસની શરૂઆત થઈ ગઈ છે। હિન્દુ ધર્મમાં આ મહિનાનું વિશેષ ધાર્મિક મહત્વ રહેલું છે। ત્યારે આંતરરાષ્ટ્રીય ભાગવત કથાકાર પૂજ્ય ભાઈ શ્રી રમેશભાઈ ઓઝાએ ખાસ સંદેશો પાઠવ્યો છે। श्री हरिम परमानंदम उपदिष्टारमीश्वरम व्यापकम सर्वलोकानां कारणम तन्नमाम्यहम। भगवान श्री हरि को सदैन्य दंडवत। आप सभी को जय श्री कृष्ण। इस वर्ष फिर से अधिक मास आ रहा है। पवित्र पुरुषोत्तम मास का हमारे शास्त्रों में विशेष महत्व है। इसको मलमास भी कहते हैं। इस मास का कोई देवता नहीं था, पद्म पुराण में ऐसी कथा है। इसलिए यह मास भगवान विष्णु के भगवान नारायण के पास गया और भगवान नारायण ने कहा कि तेरा देवता मैं हूँ। इसलिए इस मास के देवता भगवान विष्णु भगवान नारायण स्वयं हैं। इसलिए इसका विशेष महत्व बढ़ गया। पुराणों की कथा स्थान और समय का महत्व बताने के लिए अनेक प्रकार की कथा बतलाते हैं। जिस तरह दिवस में ब्राह्म मुहूर्त भगवान के भजन के लिए श्रेष्ठ माना गया है, संध्या समय भी भगवान के स्मरण के लिए संध्या वंदन प्रार्थना के लिए श्रेष्ठ माना गया है। मंदिरों में आरती होती है, हम लोग प्रार्थना करते हैं। उसी प्रकार ग्रहण इत्यादि जो समय है उसका भी विशेष महत्व है। और संपूर्ण मास पवित्र पुरुषोत्तम मास का महत्व है। इसलिए इसको पुरुषोत्तम मास कहते हैं। नारायण स्वरूप है, इसलिए भगवान विष्णु की पूजा अर्चना और 17 मई से प्रारंभ हो रहा है। ये गर्मियों के दिन हैं। वैशाख मास को भी माधव मास कहते हैं। गर्मियों के दिनों में भगवान विष्णु को जल में रख करके भगवान की पूजा करना, शालिग्राम की पूजा करना, उसका विशेष महत्व है। पवित्र पुरुषोत्तम मास में भगवान विष्णु भगवान नारायण की पूजा विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र के द्वारा नामार्चन करते हुए सहस्र तुलसी दल समर्पित करना, तुलसी के पास या भगवान विष्णु के पास घृत का दिया जलाना आदि आदि बातों का विशेष महत्व है। अन्य समय में हम जो भी सत्कर्म करते हैं और जो फल मिलता है उससे कई गुना ज़्यादा फल उस कार्य का पवित्र पुरुषोत्तम मास में बताया गया है। जैसे ग्रहण में किए गए
पुण्य कार्य का, साधना का, जप का विशेष फल बताया गया है, उसी तरह से अधिकस्य अधिकम फलम, यह अधिक मास है, उसमें जो भी सत्कर्म किया जाता है, जप है, पाठ है, दान है, पूजा है, उसका अधिक फल बताया गया है। हम सभी इस पवित्र पुरुषोत्तम मास में जितना हो सके अपने नित्य नियम से कुछ अधिक इस अधिक मास में सत्कर्म करेंगे, करवाएंगे। जप इत्यादि स्वयं जितना ज़्यादा करें उतना अच्छा है। दान इत्यादि हम करते रहें। पाठ इत्यादि विद्वान ब्राह्मण के द्वारा भी हम करवा सकते हैं। नित्य पूजा इत्यादि हम स्वयं भी कर सकते हैं और विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा भी हम संपन्न कर सकते हैं। लेकिन पवित्र पुरुषोत्तम मास एक अवसर है, उसमें हम भगवान नारायण की आराधना में लगे। भगवान श्री हरि की कृपा आप सब पर बनी रहे, बरसती रहे, अधिक से अधिक होती रहे, ऐसी भगवान श्री हरि के चरणों में आप सबके लिए प्रार्थना। जय श्री कृष्ण। એક તરફ પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરી ચેમ્બર ઓફ કોમર્સના વિવાદિત અગ્રણી નલિન કાનાણી ન્યાય મળ્યો હોવાની વાતો કરી રહ્યા છે, તો બીજી તરફ તેઓ જ અનેક વિરોધાભાસી જવાબો આપી રહ્યા છે। ત્યારે જુઓ સમગ્ર અહેવાલ। ચેમ્બર ઓફ કોમર્સમાં નવા સભ્યની નોંધણી માટે અનેક વેપારીઓ બિરલા હોલ ખાતે પહોંચી ગયા હતા અને તે વેપારીઓએ પોતાની અરજીઓ પણ અગ્રણી નલિન કાનાણીને ત્યાં હાજર રહેલા કર્મચારીને આપી હતી, પરંતુ તેમણે રિસીવ કોપીમાં સામે સહી ન કરી આપતા વિવાદ સર્જાયો હતો। આ બધું રેકોર્ડિંગ થાય જ છે, ઓફિશિયલ નથી, એ નથી ને હું એ નથી, એટલે અમે કોઈ સાઇન નહીં કરી શકીએ। આ બહુ સ્પષ્ટ વાત છે, કોઈ સાઇન કરવાની જરૂર નથી। આવડી મોટી સંસ્થા હાલતી હોય એમાં કઈ રોજ બધું સાઇન કરવા બે એનું કારણ છે, જ્યાં સુધી અમારી પાસે આધારભૂત ઓર્ડર નહીં આવે ત્યાં સુધી એમને બધું તમે તમારા વકીલને પૂછો તે આ પૂછી લ્યો ને કે સહી કરી આપો। બધું કમ્પ્લીટ છે, આપને જે કરવું હોય તમે આપને આપ્યું હોય તો છૂટ છે, આપ્યું છો એટલે હું લઉં છું। ના ના અમે કહેતા જ નથી કે અમારે કઈ લેવા દેવા નહીં। આપણે લેવા માટે અમે તૈયાર થાય। સરકાર ગવર્મેન્ટ કરી દે તો તમારી સંસ્થા પોરબંદર ચેમ્બર ઓફ કોમર્સની બિરલા હોલ ખાતે આવેલી કચેરીમાં કર્મચારીની નિમણૂક થઈ હોવાનું અગ્રણી નલિન કાનાણીએ જણાવ્યું છે, પરંતુ આ કર્મચારી પોતાની મનમાનીથી કામ કરી શકે તેવું જણાવતા આશ્ચર્ય સર્જાયું છે। તમારું શું છે ભાઈ? તમે ઓડો નોકરી કરો અત્યારે તમે? રેકોર્ડિંગ નોકરી ચાલુ છે? ચાલુ છે નોકરી? એને ચાલુ છે અત્યારે? નોકરી માટે જિગ્નેશભાઈએ ઓર્ડર આપ્યો છે, એની પાસે ઓર્ડર છે એટલે આવે છે। અત્યારે જિગ્નેશભાઈ નો કે જે તે વખતનો ઓર્ડર એ કોર્ટમાં બતાવેલો છે, અમને નથી બતાવ્યો। જિગ્નેશભાઈ શું છે અત્યારે અહીંયા? જિગ્નેશભાઈ જે તે વખતે હતા ત્યારની વાત છે, ત્યારે એ ભાઈ હતા અહીંયા? એ હતા એને જ કાઢી મૂકેલા છે। પછી હતા એ ભાઈ નહોતા, અત્યારે ધરણ બેસી ગયા છે। ના ના, એને કામ કરવાનો એને અધિકાર છે, તો એ કરી શકે ને। ઓર્ડર છે મારી પાસે કે નોકરી કરવી હોય ત્યારે આવી તમારું પૂછું એનો ઓર્ડર હોય ગમે ત્યારે આવી શકો. હા હા ઠીક છે, એને આવવાની છૂટ છે, અને જિજ્ઞાસે કીધેલું હતું, અને એને કોર્ટમાંથી એને કીધું કે તમે જરૂર પડે તો અમારો સંપર્ક કરજો, અને લેબર કોર્ટમાં અમે જુબાની આપી એટલે નોકરી કરો ગમે ત્યારે આવે ગમે ત્યારે એવી છૂટ આપી કોર્ટે વગર પગારે। વગર વગર પગારે સેટલમેન્ટ નું થઈ ને જાવ જજે બહાર આ તો બધું નવું હોય. ઓર્ડર નો ઓર્ડર કર્યો હતો ખાસ કરીને હાલ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ મામલે ચેરિટી કમિશનરનો હુકમ થયો છે, જેમાં નવા સભ્યોની નોંધણી અને ચૂંટણી અંગે આદેશ કરાયો છે। તેવી ચર્ચા હોવા છતાં નવા સભ્યોની નોંધણી કરવી કે ન કરવી તે અંગે બંધારણમાં કોઈ જોગવાઈ જ નહીં હોવાનું નલિનભાઈએ જણાવતા સવાલ એ થાય છે કે શું આ વાત સાચી છે કે પછી પોતાને આગેવાન ગણાવતા પૂર્વ પ્રમુખ નલિન કાનાણીને ખુદને જ ખબર નથી। આ બધા ફોર્મ આવ્યા છે એને ટેકનિકલ કારણસર રદ કરશો કે પછી આ છે ને કોઈ વ્યક્તિગત મારી સત્તાની રૂએ કંઈ થઈ નહીં શકે। આનું એક સ્ક્રુટિની આખી થશે, એના માટે એક સમિતિ આખી બનશે,
એ સમિતિ એનો નિર્ણય ભેગા બેસીને કરશે અને નિયમ અનુસાર બધી કાર્યવાહી જનરલ થશે. સ્ટોર પણ એમાં કોઈ ક્ષતિ રહી ગઈ હોય તો એને તક આપશો ખરી? એ બધું આખું જે તે વખતે જે સમિતિ બેઠી હોય એ નિર્ણય કરશે. બંધારણની શું જોગવાઈ છે? નવા સભ્યો લેવા કે ન લેવા? બંધારણમાં કોઈ જોગવાઈ નથી. બંધારણમાં લેવા કે ન લેવા એવી કોઈ જોગવાઈ જ કોઈ નથી. જોગવાઈ નથી. બંધારણમાં કોઈ જોગવાઈ નથી. બંધારણમાં લેવા કે ન લેવા એવી કોઈ જોગવાઈ જ કોઈ નથી. જોગવાઈ નથી. બંધારણમાં કોઈ જોગવાઈ નથી. બંધારણમાં લેવા કે ન લેવા એવી કોઈ જોગવાઈ જ કોઈ નથી. જોગવાઈ નથી. કારણ કે બંધારણ અમારું જે છે ને એ બહુ જૂના જમાનાનું છે અને ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ મામલે ચેરિટી કમિશનરના હુકમ થયા બાદ દરેક કાર્યવાહી મામલે નલિન કાનાણી પોતાનો હુકમ મળ્યો નથી તેવા રટણ લઈને બેઠા છે, જેને લઈને વેપારીઓમાં પણ આશ્ચર્ય સર્જાયું છે. તો ચેરિટીના જે હુકમ જે આવ્યો હોય એની કોપી આ લોકો જેને રિજેક્ટ થયું હોય કે જેને પણ તો એને આપશો કોપી કે ભાઈ આમાં કોપી છે જ ગામમાં બધા પાસે. કોપી છે જ already બધા પાસે ધારો છે. કે આમાંથી આપના સિવાય બધાય પાસે છે. રિજેક્શન બધા પાસે આવશે હશે કોપી, હું માનું છું. કારણ કે આજે જે આજે મને બે ચાર મિત્રો દેખાય આમાં સાહેબ રિજેક્શન અચ્છા, તમે એમ કહો છો કે આનું જે છે અનાદર નહીં થાય, પરંતુ આજે છેલ્લી તારીખ 15 તારીખ હતી અને સવારના વેપારીઓ હેરાન થાય છે. આ છે એમાં કેટલા એવા વેપારીઓ છે કે બે ત્રણ ધક્કા ખાઈને પાછા ગયા છે. તમારો સ્ટાફ કે તમારા જવાબદાર લોકો એને ગુજરાતીમાં ના પાડી દીધી છે કે નહીં લેવાય તમારી તમે અરજી. પોતે હકીકત એ છે તમે પોતે ના પાડેલી છે. હકીકત એ છે કે 2.5 મહિના થયા. તમે બોલી ગયો તો પછી હું કહું. તો પછી બોલી જશે. આવ્યો તો મને એમ કહેવામાં આવ્યું છે અહીંથી કે અમારી કોઈ સત્તા જ નથી સ્વીકારવાની. તો નલિનભાઈની ઓચિંતી સત્તા કેમ પ્રગટ 2 થઈ? કલાકનો ના, સમય. હું સત્તાનો કરતો જ નથી. તમારા બધાના આગ્રહને વશ થઈને હું આ કાર્યવાહી કરું છું અને હું એમાં સહકાર આપવાની, તમને બધાને સહકાર આપવાની ભાવનાથી અહીં ઉપસ્થિત થયો છું કે કોઈ પણ માણસ અડધી કલાક 2 કલાકથી અહીં હેરાન થતો હોય તો કોઈ હેરાન ન થાય. સવારના લોકો એ ભાવનાથી આપણે આવ્યા છીએ. બીજું કોઈ મારી પાસે કોઈ ઓર્ડર નથી કે મને કોઈ સૂચના નથી. હવે સવાલ એ છે કે તે પોતાને આગેવાન ગણાવતા પૂર્વ પ્રમુખ નલિન કાનાણીને ખુદને હુકમની કોપી મળી નથી તેવું તારીખ 15 મેના રોજ તે સ્વીકારે છે. ત્યારે સવાલ એ છે કે જો આ હુકમની કોપી તેમને મળી જ ન હતી તો ક્યાં ત્યારે તેમણે 14 એટલે કે આગલા દિવસે પ્રેસ કોન્ફરન્સ યોજી મીડિયા સમક્ષ મોટી મોટી વાતો કરી હતી. આ સવાલો અમે નથી કરતા, પરંતુ વેપારીઓ કરી રહ્યા છે. હું માત્ર નિષ્ઠાભાવથી ચલો, તમારી પાસે ઓર્ડર નથી, પણ જેની પાસે ઓર્ડર છે એમાં એવી સૂચના છે તમારા સહિતના 4 લોકોને વહીવટદાર તરીકે નિમણૂક કર્યા છે, તો એને તમારી પાસે ઓર્ડર નહોતો તો આપણે જવાબદારી આપણી સમજીને ઓર્ડર ગમે ત્યાંથી મેળવી લેવો જોઈએ, કેમ કે તારીખ છેલ્લી હતી. હવે કાલે તમારા હાથમાં ઓર્ડર આવે, તારીખ આજ પૂરી થઈ ગઈ, વેપારીઓ કરે શું? એ બધું તો શું છે કે ચેરિટી નામદાર કોર્ટ જે કઈ નિર્ણય એટલે કરતા હોય છેલ્લી તારીખ હોવા છતાં તમને ઓર્ડર ન મળ્યો, એ ચેરિટી કમિશનરની ભૂલ માનો જ તમે? એવું નથી. ઘણીવાર એવું હોય કે ટપાલમાં પણ મોડા ઓર્ડર પહોંચતા હોય છે. ઘણીવાર નોટિસ અમારી આ જે કેસ ચાલતા હતા ને 6 મહિના સુધી નહોતી બજવી શકતી, તો એ ચાલતું હોય કઈ છે. તારીખ ઓર્ડર ઓર્ડર જ નીકળ્યો? મળ્યો જ નથી તો ભાઈ મીડિયાને બોલાવીને જે તમે વાતો કરી હતી ગઈકાલે 7 મિનિટ સુધી બરાબર છે. કે આ શું છે તો એ કઈ રીતે તમે વાતો કરી? મીડિયાના બધાના મને ફોન આવતા હતા કે એમાં આવી તમે એક કેના કોપી- આધારે વાતો તમે કરી? વાતો પછી જવાબ કેના? મીડિયાને- મીડિયાને તો આવે, પણ તમે કેના આધારે જવાબ આપો છો? હું આમ કરી, હું તેમ કરી, કેના આધારે તમે કીધું હતું આ બધું? મીડિયાની લાગણીને માન આપીને અમારા વકીલ મીડિયાની લાગણીને માન આપીને તમારે વાર્તારે વાર્તા મીડિયાને કરવાની. બનાવ્યા? તમે તમે 6:30 મીડિયા વાગ્યાના આવી સામે ખોટું બોલ્યા? ગયા હતા. તમે 6 વાગ્યાના મને ફોન કરતા હતા. મેં તમે 7 વાગે મીડિયા press સામે- તમે conference મીડિયાને કરી. ખોટું તમે બોલ્યા, મીડિયા- તમે તમારી પાસે મીડિયા ઓર્ડર જ સાથે નહોતો. બોલવાનો મતલબ જ નથી. થોડા સમય અગાઉ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સના બળજબરીપૂર્વક તાળા ખોલવા મામલે વિવાદ સર્જાયો હતો, પરંતુ આજે આ મામલે કહેવાતા અગ્રણી નલિન કાનાણીને પત્રકારોએ સવાલ પૂછતા તેમણે જવાબમાં રીતસર ગલ્લા તલ્લા કર્યા હતા. મેં ગઈકાલે જે કઈ પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં કહેવાનું હતું એ કહી દીધું. પણ એ ક્યાં આધારે મને કીધું? ક્યાં આધારે? ઓર્ડર તો છે ને. ક્યાં આધારે કીધું? મને હવે કઈ વધારે કહેવાનું રહેતું નથી. મને ઓર્ડર લાગે છે કે નથી આપની તો અરજી જે મુખ્ય તમે મુદ્દો ક્યાં છે આધારે એ લેવા માટે આપણે અહીં બેઠા છીએ. નલિનભાઈ, ભૂતકાળમાં તાળા તોડવા જેવી બાબતે આપે લોકોને ગેરમાર્ગે દોર્યા હતા તો ભવિષ્યમાં પણ વેપારીઓને તાળા તોડ્યા જ નથી ગેરમાર્ગે દોરશો? એટલે મીડિયાને- મીડિયાને ગેરમાર્ગે દોરી હતી. હા, તાળા ત્યારે તોડ્યા જ નથી. ત્યારે સરદારજી બોલાવીને ખોલાવ્યા હતા તાળા. તાળા ખોલવા માટે તો કોઈ પણ માણસ આવે ને. તમે નહીં, તારા ત્યારે- આવો, ઘરે ચાવી કઈ મૂકી સત્તાને આવો. જોઈએ તાળા ખોલાવ્યા હતા? મને ખબર નથી. એ પણ ખોલાવ્યા હતા કોણે? જેણે ખોલાવ્યા હોય ને. તમારા મેં તમારી નથી ખોલાવ્યા. સાથે હતા અને જે સરદારજીને બોલાવ્યા સ્કૂટરમાં, એ સ્કૂટરના વિડીયો એ છે, વિડીયો કોણ છે, લે, તમે પોતે હોય એવા વિડીયો છે. કોઈલાના તાળા સદભાવનાથી વિડીયો કોઈને છે. કોઈ આવ્યો સદભાવનાથી મૂકવા ગયા હતા હા, સ્કૂટરમાં. બને બને તો તે એકબીજાને સમયે એવો હાલતા દાવો ના. કર્યો તો તમે કે તાળા તૂટ્યા છે, તો તાળા તૂટ્યા નથી. ત્યારે તમે- તાળા ખોલવામાં આવ્યા. ચેરિટી કમિશનરના ચુકાદા મુજબ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સના નવા સભ્યોની નોંધણી માટે તારીખ 15 મે અંતિમ દિવસ હતો, તેમ છતાં ટ્રસ્ટી નલિન કાનાણી મીડિયાના તેમજ વેપારીઓના પણ ફોન ઉપાડતા ન હતા. ત્યારે આ મામલે તેમને પૂછવામાં આવ્યું ત્યારે પણ તેમણે
ઉડાવ જવાબો આપ્યા હતા. ભાઈ, આપ ખુદની જાતને વેપારી અગ્રણી ગણાવો છો, પણ અત્યારે આપ વેપારીઓના ફોન નથી ઉપાડતા. ભવિષ્યમાં વેપારીઓના ફોન શું આશા રાખે તમારી પાસે? એક સાથે 1000 ફોન કોઈ માણસ ન ઉપાડી શકે. ને એક સાથે 1000 તો આવી ન શકે. ડેન્ટલ ટ્રીટમેન્ટ માટે એક સાથે 1000 આવી ન શકે એવી ટેકનિકલ કોઈ આપણે હજી આગળ વન બાય વન જ આવ્યા હોય છે. જીવનમાં કોઈ આ સ્વેચ્છાએ સેવા છે, કોઈ પેઇડ સેક્રેટરી કે પેઇડ એમ્પ્લોયી નથી. એટલે મજા આવે તમને તો ઉપાડવા, ન આવે તો ન ઉપાડવા, એવું વેપારીઓ માની લે. સમય મુજબ એના સમય હોય દરેકના. અને અત્યારે હજી હું કોઈ ઓથેન્ટિક છું નહીં. અત્યારે હું કોઈ ઓથેન્ટિક નથી કે મને એ જવાબદારી સોંપી દીધી હોય કે તમે આવીને બેસી જાઓ. તો પછી ઓથેન્ટિક ન હોય તો શું બેઠા હું તો તમે કીધું એટલે મારી ચાર્જ લેવા માટે આવું છું. અમે કીધું બે મારો ચાર્જ લેવા આવ્યો છું. પોરબંદરમાં આજે કમલાબાગ સામેના વિસ્તારમાં આગની ઘટના બની હતી, જેમાં મહાનગરપાલિકાના ફાયર વિભાગે તુરંત ઘટના સ્થળ પર પહોંચી આગ પર કાબુ મેળવ્યો હતો. પોરબંદર કમલાબાગ સામેના વિસ્તારમાં એક જૂના ઓઇલ મિલનો ખાલી પ્લોટ આવેલો છે, જ્યાં આગની આ ઘટના બની હતી. આ પ્લોટમાં નાના મોટા છોડ તેમજ સુકાયેલા વૃક્ષો હોવાથી આગે વિકરાળ સ્વરૂપ પકડી લીધું હતું. ત્યારે સ્થાનિકોએ જાણ કરતા ફાયર વિભાગના જવાનોએ ઘટના સ્થળ પર પહોંચી આગ પર કાબુ મેળવ્યો હતો. આ આગને કારણે બળી ગયેલા વૃક્ષોનો કચરો આસપાસમાં 100 મીટરથી વધારે વિસ્તારના ઘરોમાં તેમજ ફ્લેટોમાં મોટા પ્રમાણમાં ઘૂસી ગયો હતો, જેના કારણે સ્થાનિકોને ભારે તકલીફ વેઠવી પડી હતી. જોકે સ્થાનિકોની વાત માનીએ તો પ્લોટના માલિક પરિવારે જ આગ લગાડી હતી. પ્લોટની સફાઈ માટે આ આગ લગાડાઈ હોવાનું ચર્ચાઈ રહ્યું છે. ત્યારે આગને કારણે આસપાસના રહીશોને મોટા પ્રમાણમાં નુકસાન થયું છે, જેને લઈને આ મામલે તંત્ર દ્વારા તપાસ કરવામાં આવે તેવી માંગ ઉઠી છે. નિપુલ પોપટ સાથે અશોક થાનકી, ગુજરાત ન્યૂઝ, પોરબંદર. પોરબંદર મહાનગરપાલિકાના ઇલેક્ટ્રિક વિભાગ તેમજ સેનિટેશન વિભાગ, વોટર વર્કર વિભાગ અને ગાર્ડન વિભાગ દ્વારા કામગીરી હાથ ધરાઈ હતી, જેમાં અનેક વિસ્તારોમાં સફાઈ, પાઇપલાઇનનું સમારકામ તેમજ સ્ટ્રીટ લાઇટ રિપેરિંગ સહિતની કામગીરી કરવામાં આવી હતી. પોરબંદર ખારવા સમાજના એક દિવ્યાંગ ખેલાડીએ પોરબંદરનું નામ દેશમાં રોશન કર્યું છે, જેમાં આ ખેલાડીએ બિહાર ખાતે નેશનલ એથ્લેટિક્સ સ્પર્ધામાં ભાગ લીધો હતો. ત્યારે આ દિવ્યાંગ બાળકે ક્લબ થ્રો સ્પર્ધામાં રાષ્ટ્રીય કક્ષાએ પ્રથમ નંબર મેળવ્યો હતો. ઇન્ડિયન સ્પોર્ટ્સ ફેડરેશન દ્વારા બિહાર ખાતે નેશનલ એથ્લેટિક્સ સ્પર્ધાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં સ્પેશિયલ ઓલિમ્પિક્સમાં દિવ્યાંગ બાળકોની ક્લબમાં થ્રો સ્પર્ધામાં ખારવા સમાજનો ખેલાડી કુશ જિગ્નેશ મોદી રાષ્ટ્રીય કક્ષાએ પ્રથમ નંબર મેળવ્યો હતો. આ પ્રસંગે પોરબંદર ખારવા સમાજ દ્વારા કુશ મોદીનું સન્માન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં પોરબંદર ખારવા સમાજ ખાતે વાણોટ પવનભાઈ શિયાળ, ઉપપ્રમુખ અશ્વિનભાઈ જુંગી, વરિષ્ઠ સલાહકાર સમિતિના અધ્યક્ષ રણછોડભાઈ શિયાળ તથા પંચ પટેલ ટ્રસ્ટીઓની ઉપસ્થિતિમાં કુશ મોદીને ખારવા સમાજ ગૌરવ સર્ટિફિકેટ આપી તેમનું સન્માન કરવામાં આવ્યું હતું. ત્યારે ભવિષ્યમાં કુશ મોદી ઓલિમ્પિક્સ જગતમાં તેમજ દરેક ક્ષેત્રમાં ઉચ્ચ કક્ષાએ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી પોતાના પરિવાર, ખારવા સમાજ તથા ભારત દેશનું નામ દુનિયામાં રોશન કરે તેવી સમગ્ર ખારવા સમાજ તરફથી હાર્દિક શુભેચ્છાઓ પાઠવવામાં આવી હતી. નિપુલ પોપટ સાથે અશોક થાનકી, ગુજરાત ન્યૂઝ, પોરબંદર. પોરબંદર મહાનગરપાલિકા હસ્તકની શાક માર્કેટમાં રઝળતા પશુઓનો આતંક વધી રહ્યો છે. આ માર્કેટમાં રઝળતા પશુઓને લઈને અહીં ખરીદી કરવા આવતા શહેરીજનોને તેમજ વેપાર કરતા લોકોને ભારે મુશ્કેલી વેઠવી પડી રહી છે. પોરબંદર શહેરમાં પોરબંદર મહાનગરપાલિકા હસ્તકની વાડી પ્લોટ, લીમડા ચોક તેમજ માણેક ચોક વિસ્તારમાં શાક માર્કેટ આવેલ છે. ત્યારે હાલ આ શાક માર્કેટ અનેક સમસ્યાઓમાં રહેલ છે. ત્યારે શહેરના લીમડા ચોક શાક માર્કેટમાં છતનો અભાવ જોવા મળી રહ્યો છે, જેને લઈને વેપારીઓને ભારે હાલાકી ભોગવવી પડે છે. તેમજ આ માર્કેટમાં રખડતા ઢોરનો પણ આતંક જોવા મળી રહ્યો છે. માર્કેટમાં રખડતા ઢોર ઘૂસી અને વેપારીઓનું શાકભાજી ખાઈ જતા હોવાથી વેપારીઓ ભારે હાલાકી ભોગવી રહ્યા છે. તેમજ રખડતા ઢોર શાક માર્કેટમાં શહેરીજનોને હડફેટે લેતા હોવાથી શહેરીજનો પણ ભારે મુશ્કેલી પડી રહી છે. તેમજ છતાં તંત્રની આંખ ખુલી નથી, ત્યારે લોકોમાં રોષ જોવા મળી રહ્યો છે. નિપુલ પોપટ સાથે અશોક થાનકી, ગુજરાત ન્યૂઝ, પોરબંદર. તો બીજી તરફ પોરબંદરના લીમડા ચોક રોડ પર આખલાઓનો આતંક સામે આવ્યો છે. આ રોડ પર આખલા યુદ્ધ સર્જાયું હતું, જેને લઈને ટ્રાફિક જામની સમસ્યાનું નિર્માણ થતાં લોકોની મુશ્કેલી વધી હતી. પોરબંદર શહેરમાં રખડતા પશુઓનો આતંક સામાન્ય બની ગયો છે. શહેરના માર્ગો અને સોસાયટી વિસ્તારમાં રખડતા પશુઓને લઈને અવારનવાર અકસ્માતના બનાવો પણ બને છે. શહેરમાં રખડતા આખલાઓ અવારનવાર યુદ્ધ કરતા નજરે ચડતા હોય છે.
પોરબંદરના હરીશ ચોકીથી જુબેલી પુલ જતા રસ્તા પર લીમડા ચોક નજીક આખલા યુદ્ધ સર્જાયું હતું. ત્યારે આ આખલા યુદ્ધને લઈને આ રોડ પર ભારે ભયનો માહોલ સર્જાયો હતો. તેમજ આખલા યુદ્ધને લઈને ટ્રાફિક જામ પણ સર્જાયો હતો. આ આખલા યુદ્ધને લઈને પાલિકાની પશુ પકડવાની કામગીરી અંગે પણ વાહન ચાલકો અને સ્થાનિક વેપારીઓએ રોષ વ્યક્ત કર્યો હતો. નિપુલ પોપટ સાથે અશોક થાનકી, ગુજરાત ન્યૂઝ, પોરબંદર. બિલાસપુર ડિવિઝનમાં નોન ઇન્ટરલોકિંગ કામગીરી થઈ રહી છે, જેના કારણે રાજકોટ ડિવિઝનમાંથી પસાર થતી કેટલીક ટ્રેનો રદ કરાઈ છે, જેમાં પોરબંદર શાલીમાર અને પોરબંદર સંતરાગાછી સહિતની ટ્રેનનો પણ સમાવેશ થાય છે. દક્ષિણ પૂર્વ મધ્ય રેલવેના બિલાસપુર ડિવિઝનમાં ઓટોમેટિક સિગ્નલિંગ સિસ્ટમ કાર્યરત કરવા માટે ચાલી રહેલી નોન ઇન્ટરલોકિંગ કામગીરીને કારણે રાજકોટ ડિવિઝનમાંથી પસાર થતી કેટલીક ટ્રેનો રદ કરવામાં આવી છે, જેમાં રાજકોટ ડિવિઝનના સિનિયર ડિવિઝનલ કોમર્શિયલ મેનેજર સુનિલ કુમાર મીનાના જણાવ્યા અનુસાર તારીખ 10/6/2024 અને 11/6/2024ના રોજ પોરબંદરથી ઉપડનારી ટ્રેન પોરબંદર શાલીમાર એક્સપ્રેસ રદ રહેશે. તો તારીખ 12/6/2024 અને 13/6/2024ના રોજ શાલીમારથી ઉપડનારી ટ્રેન શાલીમાર પોરબંદર એક્સપ્રેસ રદ રહેશે. તેમજ તારીખ 14/6/2024ના રોજ ઓખાથી ઉપડનારી ટ્રેન ઓખા શાલીમાર એક્સપ્રેસ રદ રહેશે તથા તારીખ 16/6/2024ના રોજ શાલીમારથી ઉપડનારી ટ્રેન શાલીમાર ઓખા એક્સપ્રેસ રદ રહેશે. તો તારીખ 14/6/2024ના રોજ સંતરાગાછીથી ઉપડનારી ટ્રેન સંતરાગાછી પોરબંદર એક્સપ્રેસ રદ રહેશે અને તારીખ 12/6/2024ના રોજ પોરબંદરથી ઉપડનારી ટ્રેન પોરબંદર સંતરાગાછી એક્સપ્રેસ રદ કરવામાં આવેલી છે. નિપુલ પોપટ સાથે અશોક થાનકી, ગુજરાત ન્યૂઝ, પોરબંદર. પોરબંદર જિલ્લા પંચાયતમાં આગામી તારીખ 23 મેએ પ્રમુખ અને ઉપપ્રમુખ પદ માટે ચૂંટણીનું આયોજન થયું છે. તો બીજી તરફ જિલ્લાની ત્રણેય તાલુકા પંચાયત માટે તારીખ 25 મેએ ચૂંટણી યોજવામાં આવશે. પોરબંદર જિલ્લા પંચાયતના પ્રમુખ અને ઉપપ્રમુખની 2.5 વર્ષની ટર્મ પૂર્ણ થઈ હોવાથી નવા સુકાનીઓની વરણી માટે આગામી તારીખ 23મી તારીખે સામાન્ય સભામાં ચૂંટણી યોજવાની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. આ ચૂંટણીની તારીખ જાહેર થતાં પોરબંદર જિલ્લાના સ્થાનિક રાજકારણમાં ભારે ગરમાવો આવી ગયો છે. બીજી તરફ ત્રણેય તાલુકા પંચાયતના હોદ્દેદારો માટે તારીખ 25 મેના રોજ ચૂંટણી યોજાશે. તમામ સ્થળોએ પ્રમુખ ઉપપ્રમુખના નામોને લઈને અલગ અલગ ચર્ચાઓ ચાલી રહી છે. નિપુલ પોપટ સાથે અશોક થાનકી, ગુજરાત ન્યૂઝ, પોરબંદર. પોરબંદરના રૂપાળીબાગ પાસે આવેલ મામાદેવના મંદિરે એક કાર્યક્રમનું આયોજન કરાયું હતું, જેમાં ધ્વજારોહણ અને મહાપ્રસાદી સહિતના કાર્યક્રમ યોજાયા હતા. ત્યારે આ કાર્યક્રમમાં હજારો લોકો ભક્તિભાવપૂર્વક જોડાયા હતા. પોરબંદરના રૂપાળીબાગ પાસે વર્ષોથી મામાદેવનું મંદિર આવેલું છે, જે રૂપાળીબાગવાળા મામાદેવના નામથી ઓળખાય છે. આ મંદિર હજારો શ્રદ્ધાળુઓના આસ્થાના કેન્દ્ર સમાન છે અને દરરોજ મોટી સંખ્યામાં લોકો અહીં દર્શનાર્થે આવે છે. આ મંદિર ખાતે મામાદેવ ટ્રસ્ટ મિત્ર મંડળ દ્વારા છેલ્લા 13 વર્ષથી મહાપ્રસાદી અને શોભાયાત્રા તેમજ ધ્વજારોહણ સહિતના ધાર્મિક કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવે છે. ત્યારે આ વર્ષે પણ ભવ્ય આયોજન કરાયું હતું, જેમાં ધ્વજારોહણનું આયોજન કરવામાં આવતા મોટી સંખ્યામાં ભક્તો તેમાં જોડાયા હતા. ત્યારબાદ બપોરે 12 વાગ્યે મહાપ્રસાદીનું પણ આયોજન કરાયું હતું. તો 10 થી 12 હજાર ભક્તોએ મહાપ્રસાદીનો લાભ પણ લીધો હતો. જય મામાદેવ. આજે આપણે રૂપાળીબાગવાળા મામાદેવની મહાપ્રસાદીનું આયોજન કર્યું છે. આજે છેલ્લા 13 વર્ષ સતત મહાપ્રસાદીનું આયોજન ચાલુ છે અને એમાં અમારા લતાવાળા, પોલીસ પ્રશાસન, મહાનગરપાલિકા, ટ્રાફિક વિભાગ અને રાજ્યનો તમામ સહકાર મળેલ છે. એટલે આ વખતે દિવ્યો પ્રસાદીનું ભવ્ય આયોજન કરેલું છે અને દર ગુરુવારે આપણે મહાઆરતી થાય છે સાંજે 7:30 વાગે. આ પ્રસાદીની અંદર આપણે અહીંયા રોડ ઉપર પુરુષો માટે અને રૂપાળીબાગની અંદર સ્ત્રીઓ માટેનું આયોજન કરેલું હોય. એમાં પુરુષોની સંખ્યા 8-10 હજાર જેવી હોય છે અને એટલી સ્ત્રીઓ રૂપાળીબાગની અંદર પ્રસાદી લેતી હોય છે. અને આ તકે હું એક આભાર માનવા માગું છું અમારા જે કોઈ દાતા છે બધાનો હૃદયપૂર્વક અમારા ટીમ વતી આભાર માનું છું. અને જમવાની અંદર આપણે કેરીનો રસ રાખીએ છીએ, પૂરી રાખીએ છીએ, વટાણા બટેટાનું શાક હોય, મગભાત હોય
જે ઢોકળા હોય, ગાંઠિયા હોય, એવી સારી પ્રસાદનું આયોજન હોય છે. આયોજકોએ જણાવ્યું હતું કે સ્થાનિક રહેવાસીઓ, દુકાનદારો અને વેપારીઓના સહયોગથી આ આયોજન કરવામાં આવે છે, જેમાં મામાદેવના દરેક ભક્ત સાથ સહકાર આપે છે. નિપુલ પોપટ સાથે અશોક તાનકી, ગુજરાત ન્યૂઝ, પોરબંદર. પોરબંદરના ધરમપુર ગામના પાટિયા પાસે રહેતા બે પરિવારો વચ્ચે મારામારી સર્જાઈ હતી, જેમાં માછલી પકડવા બાબતે આ મારામારી થતા બંનેને સારવાર માટે સરકારી હોસ્પિટલે ખસેડવામાં આવ્યા છે. ધરમપુર ગામના પાટીએ રહેતા અને માછલી પકડવાનો વ્યવસાય કરતા પવન રાઇઝિંગ સોલંકી અને કિશન વિઠ્ઠલ સોલંકીને ઈજાગ્રસ્ત હાલતમાં સિવિલ હોસ્પિટલે સારવારમાં ખસેડવામાં આવ્યા છે. તો સામા પક્ષે 4 લોકોને ઈજાગ્રસ્ત હાલતમાં સિવિલ હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા છે, જેમાં મનોજ મંજી વાઘેલા, દિલીપ મંજી વાઘેલા, અનિલ મંજી વાઘેલા અને હકાભાઈ રાઠોડ પણ સિવિલમાં સારવાર લઈ રહ્યા છે. આ બંને પક્ષે મીડિયાને એવું જણાવ્યું હતું કે માછલી પકડવા બાબતના બંદૂકને લઈને બંને જૂથો વચ્ચે મારામારી થઈ હતી, ત્યારે પોલીસે બંને પક્ષેના નિવેદન નોંધી તજવીજ હાથ ધરી છે. મારું નામ કિશન વિઠ્ઠલ સોલંકી અને અમે મચ્છી મારવા જાણીને ત્યાં કને 4-5 જણા એમ કીધું કે મચ્છી મારવા ન જતા. તો મેં અહીંયા અમે ઘરે બેઠા હતા, ખાતા હતા. તો ખાતા એ આવ્યા બાજુમાં અમારા ભાઈ. ખાતા આવ્યા, એનું નામ મનોજ, પછી સુનિલ, પછી દીપુ અને અનિલ, 4 જણા આવીને અમને પછી માથામાં ઘા મારી બેઠે. તલવાર એક હતી ને એક ધોકો હાથમાં. 2 જણા. એનું નામ પવન, ભત્રીજો થાય. સુનિલ, અનિલ, દીપુ અને મનોજ, 4. મચ્છીના કારણે બિલા ફેક્ટરીના વાહન. સારી વાત. મનોજ મંજી, મારું નામ ને મનોજ મંજી. પાઇપ મારી ભગીએ મારા 8 જણા હતા. બધા ફરાર થઈ ગયા. એક નામ છે ભગી અર્જન, પાછો ભગી અલા તનુ. મારવાનું કારણ હતું? અરે અમે તો ફોટા અમને ખબર નથી. હા, ઘરની અંદર ધરમપુરા પાટી. એ લોકોની આવીને મારી ગયા. હા, આખી રક્ષાભાઈ મામા લઈ આવ્યો દોર. તમને કેટલા જણા લાગી? 4 જણા. કારણ કે ખબર નથી. હાંજે બાઈ લઈ ગયા ને પછી બધું પતાવી નહીં. બધું પતાવી નહીં. આ મચ્છી ખાલી મચ્છી મારવા જતા હતા ને એ મચ્છીમાં બધું થયું. બધું અમારે એ લોકો 8 જણા હતા અને અમે 2-3-4 ભાઈઓ છીએ. હા, એ સમાધાન કરી નહીં બધું બતાવી નહીં બધું. પછી રાતે ફોટા માટે ઘા કરી ગયા. ખારી હોય આ નાખે ને આપણે ગામનો ઉકળો કે નાખે બિલાવાનો એના. કુતિયાણાની ચોટા ચેક પોસ્ટ નજીકથી એક શખ્સ ગોગો પેપર સાથે ઝડપાયો છે, જેમાં પોલીસે દેવભૂમિ દ્વારકા પંથકમાં રહેતા નઈમ સલીમ કાદરી નામના આ શખ્સને રોલ્ડ કોન્સન એટલે કે ગોગો પેપર્સ સાથે ઝડપી લીધો હતો. જો કે આ ગોગો પેપર્સ આપનાર ઉપલેટા પંથકના શાફિર ચૌટાલિયા નામના શખ્સ સામે પોલીસે કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. ફરી મળીશું આવતીકાલે આ જ સમયે ગુજરાત ન્યૂઝ પોરબંદરમાં નવા સમાચારો સાથે. ત્યાં સુધી રજા આપશો. નમસ્કાર.